Good morning, children. Welcome to the online class. Today I am going to teach a new lesson. The Raja's Moustache. The lesson name is The Raja's Moustache. Moustache means meese. I read lesson first. Raja Muchacho Singh of Mushipur had a very fine moustache. It was thick and black and curled up at the tips. Every morning, the Raja would brush his moustache with a silver brush and comb it with a golden comb. He would look into his big mirror, the one with diamonds and rubies in its frame. He would twirl his moustache happily and sing, "Just perfect, just fine is this moustache of mine, this curly whirly twirly moustache of mine." The Raja was so proud of his moustache that he wanted everything in the kingdom of Mushipur to match the smiling shape of his upturned moustache. Out in the royal gardens, all the hedges and bushes were trimmed in the shape of the Raja's moustache. Down in the royal kitchen, the cook prepared all the food in the shape of the Raja's moustache. The royal shoemaker made the Raja's silk shoes in a curly, whirly, twirly shape. The shoes looked beautiful, but the Raja could not walk in them. So he always rode on a white horse, whose tail was curled up to match the twirly moustache. One fine morning, Raja Muchacho Singh combed his moustache with the golden comb, brushed it with the silver brush. He looked into his mirror and let out a shout. "Oh no, my moustache doesn't curl up at the tips anymore. It is growing straight. It is poking out of my face like two royal spears." He called for the royal barber and ordered him to make his moustache curly whirly twirly again. For 3 days and 3 nights, the barber tried everything he could. He brushed the moustache with special curling oil. He combed it with special twirling powder. Still the Raja's moustache grew straight. The Raja sent for the royal cook. "Make this straight moustache curly whirly twirly again," he commanded. The royal cook curled the moustache around the silver rolling pin from the royal kitchen. He twirled the moustache around the golden ice cream bowls. Still the Raja's moustache grew straight. It's enough today. See here, children. Raja Muchacho Singh of Mushipur had a very fine moustache. It means there was a king. His name is Raja Muchacho Singh, the king of Mushipur. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಜ ಮುಚಾಚೋ ಸಿಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಷಿಪುರ್. ಮುಷಿಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಊರಿನ ರಾಜ ಮುಚಾಚೋ ಸಿಂಗ್. He had a very fine moustache. Moustache means ಮೀಸೆ. ಅವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಸೆನ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮೀಸೆ ಇತ್ತು. He had
ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅವನ ಮೇಲೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೀಸೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪನಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಎಟ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್. ಆ ಮೀಸೆ, ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲಿರೋ ಮೀಸೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಟಿಪ್ಸು ಕರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ತಿರುಗಿತ್ತು. ಕರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. Curled means spin quickly. Spin quickly and lightly around. ಸೊ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಮೀಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಮೀಸೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಪ್ಪಗಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಟಿಪ್ಸು, ಅದ್ರ ತುದಿ, ಮೀಸೆ ತುದಿ ಕರ್ಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿತ್ತು. ಕರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ತಿರುಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ರೌಂಡ್ಗೆ ಕರ್ಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ರಾಜ ವುಡ್ ಬ್ರಷ್ ಹಿಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಂಬ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೂಂಬ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಹಿ ವುಡ್ ಬ್ರಷ್ ಹಿಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಅವನ ಮೀಸೆನ ಅವನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರಷ್. ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಹಿಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಮ್ ವಿತ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೂಮ್. ಆ ಮೀಸೆನ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ದೆನ್ ಕೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್, ಚಿನ್ನದ್ದು ಕೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾಜ brush and comb his moustache. He would look into his big mirror, the one with diamonds and rubies in its frame. ಆ ಮೀಸೆನ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ, ಕೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಮಿರರ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಮಿರರ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಮಿರರೇ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಮಿರರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಬೀಸ್. ದ ಬ್ರಷ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರಷಿಂಗ್, combing, he would like to look his moustache in the mirror. The mirror is covered, the mirror frame is covered with diamonds and rubies. He would twirl his moustache happily and sing. ಆ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಅವನು ತಿರುಗ್ತಾ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈನ್, ದಿಸ್ ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಟ್ವಿರ್ಲಿ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. ಮೀಸೆನ ಅವನು ತಿರುಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೀಸೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ದ ರಾಜ ವಾಸ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ that he wanted everything in the kingdom of Mushipur to match the smiling shape of his upturned moustache. ಅವನ ಮೀಸೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊತಿದ್ದ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಗೌರವ ಇತ್ತು, ಅವನ ಮೀಸೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಆ ಮೀಸೆ ಹೊಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ ಮೀಸೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಅವನ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅವನ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೇನು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಆ ಮೀಸೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಹೆಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಷಸ್ ವರ್ trimmed in the shape of the Raja's moustache. So trimmed. Trimmed means to decorate. ಅವನ ಮೀಸೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಹೆಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಷಸ್, ಹೆಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಷಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳು, ಗಾರ್ಡನ್ಲಿರೋ ಗಿಡಗಳು, ಪೊದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ರಾಜಾಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್.
ಆ ರಾಜನ ಮೀಸೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಏನು ಆ ಗಾರ್ಡನ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೊದೆಗಳು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಬುಷಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆ ಮೀಸೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕಿಚನ್ ದ ಕುಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜಾಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನ ರಾಜನ ಮೀಸೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ದ ಕುಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ರಾಜಾಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಆ ರಾಜನ ಮೀಸೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದ ರಾಯಲ್ ಶೂ ಮೇಕರ್ ಮೇಡ್ ದ ರಾಜಾಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಶೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಟ್ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪ್. ರಾಜ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಶೂಸು ಕೂಡ ರಾಜ ಶೂ ಮೇಕರ್, ಏನು ರಾಯಲ್ ಶೂ ಮೇಕರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ರಾಜನಿಗೆ ಅಂತ ಶೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋವಂಥ ಶೂ ಮೇಕರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿಲ್ಕ್ ಶೂಸ್, ಸಿಲ್ಕಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಶೂಸ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಷ್ಮೆ. ಆ ಶೂ ಕೂಡ ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಟ್ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಂಥ ರಾಯಲ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ರಾಜನ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶೇಪಲ್ಲೇ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಈವನ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಆಲ್ಸೋ ದ ಶೂಸು ಕೂಡ ಆ ಶೂ ಮೇಕರು ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಟ್ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ದ ಶೂಸ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ದ ರಾಜ ಕುಡಂಟ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಟ್ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಶೂಸ್ನ ರಾಜ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ಶೂಸ್ನ ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಕುಡಂಟ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಮ್, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶೂಸು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಶೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೋಡ್ ಆನ್ ಎ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್ದೇನು ಟೇಲ್ ಇದೆಯೋ, ಹೂಸ್ ಟೇಲ್ ವಾಸ್ ಕರ್ಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಹಾರ್ಸ್ದು ಟೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಲ, ಆ ಕುದುರೆ ಬಾಲನೂ ಕೂಡ ಆ ಮೀಸೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಆ ಮೀಸೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಕರ್ಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಟ್ವಿರ್ಲ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಅವನ ಮೀಸೆ ಏನು ಟ್ವಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಬಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ವಿಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ಒನ್ ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾಜ ಮುಚಾಚೋ ಸಿಂಗ್ combed his moustache with a golden comb, then brushed it with a silver brush. He looked into his mirror and let out a sound. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವನೇನು ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರಷಿಂದ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೂಂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಂಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೂಂಬ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಬ್ರಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಂಬ್ ಮಾಡ್ದ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವನು ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ. ಆ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕಿರ್ಚ್ಬಿಟ್ಟ. ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಶೌಟ್ ಅಂದರೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ, ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ನು ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಓ ನೋ, ಮೈ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡಸಂಟ್ ಕರ್ಲ್ ಅಪ್ at the tips anymore. It's growing straight. It is poking out of my face like two royal spears. ಅವನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೇಗೆ ಎದ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು, ಕೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋ ಥರ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಿರರು, ಬಿಗ್ ಮಿರರ್ ಏನದು ಫ್ರೇಮು ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಬೀಸ್. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮಿರರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕಿರ್ಚ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಏನು ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಟ್ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಅದು ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್. ಮೀಸೆ ತುದಿ ಟಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುದಿ ಕರ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು, ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ. ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಎ ಶೌಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಪೋಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚುಚ್ಚೋದು. ಪೋಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್
ಪೆಟಿಟ್ ಆರ್ ಶಬೀನ್. ಸೊ ಅವನ ಮೀಸೆ ಮಕ್ಕದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಲ್ಲದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ 2 ರಾಯಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. 2 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಟಿ, ಬರ್ಜಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. 2 ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಚುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ತಿವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಾಯಲ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹೀಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಟ್ವಿರ್ಲಿ ಅಗೇನ್. ಆವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ರಾಯಲ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಏನೋ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಬಾರ್ಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇರ್ ಕಟರ್, ಆ ಹೇರ್ ಕಟರ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೇಕ್ ಹೀಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪ್. ಅದೇನು ಮೊದಲು ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಟ್ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಾರ್ಬರ್ಗೆ ಕರೆದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ 3 days and 3 nights ದ ಬಾರ್ಬರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಕುಡ್. ಅವನು 3 ದಿನ ಕಳೆದೋಯ್ತು, 3 ರಾತ್ರಿನೂ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಅವನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಾರ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 3 ದಿವಸದಿಂದ 3 ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ 3 ದಿವಸ ಕಳೆದೇ ಹೋದರೂ ಅವನು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಬ್ರಷ್ಡ್ ದ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಬಾರ್ಬರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕರ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್, ಹಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಟು ಹಿಸ್ ರಾಜಾಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಆ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕು ಕರ್ಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಆಯಿಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೂಮ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಕೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಟ್ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಆಯಿಲು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಮೀಸೆನ ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಥರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ದ ರಾಜಾಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇವ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಆದರೂ ಕೂಡ 3 ಡೇಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, 3 ನೈಟ್ಸು ಆಗೋಯ್ತು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೌಡರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ರಾಜಾಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇವ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗೇ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟಿಪ್ಸು ಕರ್ಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರಾಜ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕುಕ್, ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಟ್ರಿಲಿ ಅಗೇನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾರ್ಬರ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕುಕ್ನ ಕರೀತಾನೆ. ರಾಯಲ್ ಕುಕ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲೇ, ಅವನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವ್ನು ಮೀಸೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ರಾಜ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ನು ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ, ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೀಸೆನೂ ಅವ್ನು ಕರ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕನ್ನು ಕರೀತಾನೆ ಅವನು. ಈ ಸತಿ ರಾಜ ಸೆಂಟ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕುಕ್ಕನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ನೀನು ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್. ಹಿ ಕಮಾಂಡೆಡ್, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಿದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಂದು, ಇದನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲಿರೋ ಥರ ಕರ್ಲಿ ವಿರ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಯಲ್ ಕುಕ್ಗೆ. ದ ರಾಯಲ್ ಕುಕ್ ಕರ್ಲ್ಡ್ ದ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್. ಸೊ ಈ ರಾಯಲ್ ಕುಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಸಿಲ್ವರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಸಿಲ್ವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಅವನು ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಸಿಲ್ವರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಕರ್ಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ. ಬೆಳ್ಳಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ರಾಜನ ಮೀಸೆನ ಕರ್ಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ. He twirled the moustache around the golden ice cream bowls. Not only that, ಸಿಲ್ವರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೌಲ್ಸ್, ಬಂಗಾರದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಟ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಟು ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅರೌಂಡ್, ಟ್ವಿರ್ಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಾಜನ್ ಮೀಸೆ ಟ್ವಿರ್ಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ರಾಜಾಸ್ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇವ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎನಫ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಲ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ.
Take care. You have a homework, children. See here, 1, 2, 3 meanings are there. Write and by heart. See dear children, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಕರ್ಲ್ಡ್, ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್, ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್. ಟ್ರಿಮ್ಡ್ ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್, ಪೋಕಿಂಗ್, ಪೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಶಬಿ. ಈ ಮೂರನ್ನು ನೀವು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ರಫಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬಹಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸು. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇನ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.